पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों का गलबात प्रोग्राम विच बहुत बहुत स्वागत है। मेरे वालों जानी गुरचरण थिंद वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जी आया ਨੂੰ। गलबात प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ हमेशा खास विषय उपर ਤੇ खास मेहमान ਦੇ ਨਾਲ गलबात ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ गलबात प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत खास एक नौजवान शामिल हो रहे हैं। सो सब तो पहले उन्होंने स्वागत करते हैं तो फिर आप तुहानूं दसांगे कि आप किहड़े विषय पर गलबात करनी है। सो मेरे नाल शामिल ने गुरिंदर सिंह बराड़ जी। गुरिंदर सिंह बराड़ नौजवान है जिहड़ा कि पॉलिटिक्स के खेत्र में, राजनीति के खेत्र में पैर धरन जा रहा है। एक पार्टी ने उन्होंने अपना MLA वजों नामजद कर लिया। आओ आप गलबात करते हैं इस नौजवान पॉलिटिशियन के नाल। गुरिंदर, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गलबात विच। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। सानू बहुत खुशी है कि तुसीं साडे नाल गलबात प्रोग्राम विच शामिल हो रहे हो, क्योंकि जिंदगी दी बहुत सारिया लोड़ां ने, है ना। आपां पैसा कमाउने आ, आपां पैसा खर्चदे आ, विआह कराउने आ, गृहस्थी हुंदी है, सारा कुछ हुंदा है, बट उहदे आले दुआले उहदे नाल नाल साडे समाज दे विच बहुत कुछ वापर जांदा जिहदे तो आपां कई वारी अक्कां मीट लैंदे आ भी चल कोई ना, मैनूं नहीं राजनीति दे विच दिलचस्पी। हालांकि कहण वाले भी कहंदे ने कि तुसीं राजनीति तो बच नहीं सकते, राजनीति तो घर च भी चलती है। कभी तुहाडी माँ चला रही है, कभी तुहाडा बाप चला रहा है, तो कभी निक्के निक्के बच्चे जिहड़े ने भी राजनीति कर रहे हैं। गुरिंदर, तुसीं राजनीति दे विच पैर रखिया, सब तो पहले तो तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां। आपां इहदे विच पहलां भी एक बारी तुहाडे नाल मुलाकात कर चुके सीगे ते तुहानूं पार्टी वालों MLA दा नामजदगी पत्र जिहड़ा वो प्राप्त हो चुका है। तुहानूं किवें लग रहा है अपना, तुसीं एक फाइनैंशियल, मैनूं लगदा कि तुहाडी पढ़ाई जिहड़ी सीगी कुछ फाइनैंस दे नाल रिलेटेड सीगी, है ना। हाँ जी, हाँ, थानू राजनीति दे विच आके किवें लग रहा है कि तुहाडी जिहड़ी पढ़ाई है उन्हें किन्ना कम देना? हाँ जी, मेरी जिहड़ी पढ़ाई है दो चीज़ां दे विच है जी। सब तो पहला मेरे कोले मैं डिप्लोमा कीता सी अकाउंटिंग दे विच, फिर मैं बैचलर्स कीती अकाउंटिंग, फिर मेरी मास्टर्स जिहड़ी पब्लिक पॉलिसी दे विच है। अच्छा। सो पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट दे विच। सो जिहड़ी मेरी पढ़ाई है वो बड़ी कंबीनेशन भी है और यूजफुल भी है मेरे लिए, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी जिहड़ी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट है पॉलिटिक्स का कि जिहड़े लोकां दे बारे या किसी भी समाज दे विच जिहड़े कानून बनने वो पब्लिक पॉलिसी के थ्रू पढ़ाई करके उहदी पता लगदा कि किस तरह कानून बनते हैं, किस तरह उन्हां दा इंपैक्ट हुंदा लोकां ते किस तरीके दे नाल वो बदले जा सकते हैं। इसलिए पब्लिक पॉलिसी की जिहड़ी मेरी पढ़ाई है वो मेरे काम आने वाली चीज़ है। जिहड़ी अकाउंटिंग की चीज़ है वो है कि जिहड़ा गवर्नमेंट का बजट है, जिहड़ी गवर्नमेंट की रेवन्यू एक्सपेंसिस है जिहड़े वो सारे किस तरह काम करते हैं, टैक्स सिस्टम किस तरह काम करता, वो सारा अकाउंटिंग की पढ़ाई दे विच मैं सीखिया। सो इसलिए मिक्सचर है जिहड़ा फाइनैंस नूं लैके ते प्लस पब्लिक पॉलिसी नूं लैके कि एक नंबर सिस्टम है, प्लस माइनस जोड़ घटाओ, वो अकाउंटिंग तो सीखिया ते उहनूं यूज़ करके कानून किस तरह का बनाउणा वो पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा है। बिल्कुल। सो इहदा लगदा कि तुसीं सुचेत तौर ते ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਸ਼ੇ, ਐਜ਼ ਅ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਤ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਯਤਨ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ही है ना, अगले साल आई जानियां ने ते उहदे वास्ते तुसी तैयारी कर रहे हो। तुसी मैनूं ये दसो कि पब्लिक पॉलिसी जिहड़ी आ उहदे बारे बीइंग इन पार्टी, जिहड़ी भी पार्टी दे विच तुसी हैगे हो, तुसी किन्ना को अपनी पार्टी दीयां नीतियां बारे सुचेत हो? हाँ जी, बिल्कुल। तुहाडा जिहड़ा सवाल है जी ਉਹਦਾ मैं जवाब इस तरीके ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ कि ਜਦੋਂ मैं ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ PC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਮ ਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। उस वेले मैं बहुत सारे होर स्टूडेंट्स दे नाल मिल के एक प्रोटेस्ट दे विच शामिल होया सी कि जे ऑयल प्राइस थल्ले जा रहे तो उहदियां कीमतां जिहड़े स्टूडेंट्स जिहड़े ऑलरेडी स्ट्रगल करदे आपदियां एंड्स मीट करन लई, आपदियां फीसां भरन लई, फिर तुसीं उहनां दीयां जेबां दे विचों क्यों कढ रहे हो? इसलिए उत्थों इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट यूनीयन दे विच होई। स्टूडेंट यूनीयन तो बाद मेरी फैमिली दे विच जिहड़े मेरे ताया जी वो इन्वॉल्व सी NDP दे विच पहलां ही,
ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ NDP ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ $9-10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ NDP ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ $15 ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ NDP ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ NDP ਦੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ MLA। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। MLA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ NDP ਪਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਸਮਾਂ? 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ। 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ NDP ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ NDP ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਰਿਕਾਰਡੋ ਮਿਰਾਂਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਐਜ਼ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ NDP ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੂਥ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਸੀ। ਸੋ ਰੇਸ ਐਕੁਇਟੀ ਕਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਰੇਸ ਐਕੁਇਟੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਕਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ NDP ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $9-10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ $15 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ, ਉਹ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 244 ਸਕੂਲ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਬਿਲਟ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ 244 ਸਕੂਲਸ ਇਨ 4 years। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ 60 ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, 5 ਸਕੂਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਸੋ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਕੂਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ NDP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਚਰਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਥਨਿਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਲੀਪੀਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਫਾਰ ਸਵੀਅਰਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜੀ ਸਕਣ। ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਨ ਫॉर ਅਸ ਐਨੀਵੇ। ਹੈਲਥ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈਲਥ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, MLA ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ MLA ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 16 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਸੀਗਾ, 15 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2019 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ,
ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2018 ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ UCP ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜੌਬਸ ਇਕੋਨਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ NDP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ NDP ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ UCP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $4.5 ਬਿਲੀਅਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, $4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ 55,000 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, UCP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ਼ੂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੈਸ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਰੈਂਟ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਮੌਰਗੇਜ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਘਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂ? ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗਰੋਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਮਾ ਹੈ ਉਹ ATB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਸੀਗੇ ਟੌਡ ਹਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NDP ਲੀਡਰ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਜੁਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮਿਸਟ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ, ATB ਦੇ ਚੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ NDP ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਸ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਸੱਚ ਅਜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲਬਰਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਟੌਡ ਹਰਸ਼ਵਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਸੈਟਰਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਡਸਟੋਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ
ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਡੀਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਕੂਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟ, ਟੀਚਰ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ NDP ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ, ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਫਸਟ 100 ਡੇਜ਼ ਇਨ ਆਫਿਸ ਉਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 98% ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ BC ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਐਨ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜੇ NDP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ NDP ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਅਨਪਲੈਨਡ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਇਲ ਸਟੇਟ ਆ ਤੇ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆਇਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ $60 ਮਿਲੀਅਨ $160 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ NDP ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਰੀਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UCP ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਕਸ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਤੇ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੇ ਔਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ, ਪਲੱਸ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਉਹ ਘਟਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $130 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, $160 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚ ਕੈਲਗਰੀ ਹੈਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨਫ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, bloomberg.com, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ $700 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ UK 350 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਪਾਇਲਟ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓਥਰਮਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਤਪਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਏ 2035 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ 2050 ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ NDP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ 71,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਬੈਂਡਨਡ ਵੈਲਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਫਨ ਵੈਲਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਖੂਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰ ਖੂਹ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈਡ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2,12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਜੀਓਥਰਮਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ, ਜੀਓਥਰਮਲ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ UCP ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਇਸ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਇੰਗ, ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ albertasfuture.ca ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, albertasfuture.ca। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 4-5 ਬੰਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੀਟੇਲਡ ਪਾਲਿਸੀ ਪਲਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀਓਥਰਮਲ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, NDP ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਬਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੜਦੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਵੱਲ। ਗੁਰਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨਾਰੀਓ ਤੇ। ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, UCP ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, 11 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਤਲ ਫੁਤਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੀਇੰਗ NDP ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ 9% ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਜੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਜੀ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵੇਜ ਗਰੋਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅੱਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੋਕਸਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ 4-5-6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਸਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 52% ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਐਕਟ ਦਾ, ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਸੋਵਰਨਟੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵਾਈਲਡ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਾਈਲਡ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ UCP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਉਹ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਫॉर ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਇਜ਼ ਵੋਟ ਫॉर ਰੇਚਲ ਨੌਟਲੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਿਰਫ 1% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਐਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਐਜ਼ ਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੋਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ?
ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਓਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤੀ ਗੌਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰੀਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਰੀਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰੀਨਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਹੋਰੀ ਅਰੀਨਾ ਦੀ ਜੰਪ ਕਰ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਰੈਡਸਟੋਨ, ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ, ਸਿਟੀਸਕੇਪ, ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ, ਨਵੇਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਘੰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। UCP ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਹੋਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰੀਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰੀਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਡ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਡ ਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਕੈਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਰੀਨਾ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਤਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CBE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੀ, ਬਟ ਫੰਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੂਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 15 ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ NDP ਮੈਂਬਰ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, KG ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, KG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਨਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 6800 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 2003 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 22 ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 25 ਚਾਹੀਦੇ ਆ,
27 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ MLA ਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਫ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਨਰਸ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਮੌਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੌਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਡਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਇਟਸ ਇਨਸਲਟਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ, ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਫੰਡਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਬਣਾਓ, ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, है ना, वो बोर्ड भंग कर दिता। ਉਹਦੀ जगह वो कहते कि ਅਸੀਂ कमेटी बनानी है, क्योंकि ये बोर्ड ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ सही सलाह नहीं ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। खास तौर ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ UCP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਸ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਪਰ ਲੈਬਸ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿਸ ਘਟਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਸ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਓਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਿਸਪੈਚ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨੇ MLA ਦੇ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ।